Welcome to Department of Collegiate and Technical Education as a learning management system. Myself is Shruti DB, selection grade lecturer in commercial practice, Government Polytechnic for Women, Ramnagar. Welcome to the course Business and Industrial Law for 5th SEM CP students. Today I'll take session 22. This session 22 it deals about contract of bailment. So in this session I will cover meaning and definition of bailment, parties involved in the bailment, essential features of contract of bailment and the types of bailment or kinds of bailment. Okay. So objectives of this session, objective of the contract of bailment session is to the learner should get introduced to the contract of bailment. So from this session my objective is to the learner should get introduced to the contract of bailment. So next one, meaning and definition of bailment. Okay, the word bailment is derived from the French word baillir, which means to deliver or handing over. Okay. In legal sense, it involves change of possession of goods from one person to another person for some specific purpose. Got the point? The word bailment ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡಿನಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡ್ ಬೇಲಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂದಾಗಿ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡೆಲಿವರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ Section 148 of the Indian Contract Act defines bailment as the delivery of goods by one person to another person for some specific purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned off or otherwise disposed of according to the directions for the person delivering them. So, according to section 148 of the Indian Contract Act, it defines bailment as the delivery of goods by one person to another person for some specific purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, that is written off, otherwise disposed according to the direction for the person delivering them. So from this definition we will come to know that here possession of one goods from one person to another person upon a contract for some purpose. After accomplishment of the purpose accomplishment of the purpose, that goods is written off to the person who delivered or disposed according to the direction of the person who delivering them. Okay, that is the meaning of the or definition of the bailment. Okay, after here goods are passing from or handing over from one person to another person for some specific purpose. After accomplishment or completion of that purpose, the person who he is returning that goods to the person who has delivered. Okay, that contract is called contract of bailment. One example ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ got the point. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 148 ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1872 ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವನ ವಸ್ತುನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತು, ಅವನು ನಿಜವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಆ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ bailment means delivery of goods for some purpose on condition that the goods shall be returned when the purpose is achieved. ಯಾವಾಗ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ವಸ್ತುನ ಅವನು ವಾಪಸ್ಸು ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. A lends his book to B, returned after that book after examination. Okay, this is a contract of bailment. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಎಗೆ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಗೆ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿ ಎ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಗೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಅವನು ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿಗೆ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಪರ್ಸನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಟೈಲರ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಲರ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಟೈಲರ್ಗೆ. ಅದು ಟೈಲರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಸಮ್ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅವ್ನು ಸ್ಟಿಚರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟೈಲರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1 ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆವರೆಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಯಾವ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಟೈಲರ್ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು ವಸ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೈಲರ್ದೇ ವಸ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಶರ್ಟ್. ನಾವೇನು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಟೈಲರಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, 1 ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಿಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರನ್ನು ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ ಟು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ರಿಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು, ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಪೇರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. So next aspect, parties to the contract of bailment. So many times I have mentioned 2 person or possession of goods from one person to another person. Then who is the one person and who is the another person? So who are all involved in the contract of bailment, we will see now. Okay, parties to the contract of bailment. Under contract of bailment, there are 2 parties in the contract of bailment. First one is the bailer, second person is called the bailee. Okay, got it? 2 parties involved in the contract of bailment. Who are they? The bailer and the bailee. Okay, bailer, B-A-I-L-O-R, bailer. Okay, bailer means the person delivering the goods is called the bailer. The person who delivers the goods, he is called the bailer. Bailee means the person to whom the goods is delivered, he is called the bailee. Got it? ಬೈಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ವಸ್ತುನ ಏನಂತಾರೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, ಅವನನ್ನು ಬೇಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ ಎನ ಬೇಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಬೇಯ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಬೇಯ್ಲಿ. ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಬುಕ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎ ಈಸ್ ದ ಬೇಯ್ಲರ್, ಬಿ ಈಸ್ ದ ಬೇಯ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್.
To call a bailment, first bailment must be a contract. A bailment is okay. So bailment, it is nothing but it is an agreement or a contract which is enforceable by law. So bailment is usually created by an agreement between the bailer and ಬೇಲಿ. ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ನಾವು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರ ನಂತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓರಲ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ first essentials of bailment is it must be a contract. So there must be a contract or agreement between the bailer and bailee. That agreement may be oral or written. Second essentials of bailment is delivery of possession. Second one, delivery of possession. Illi okay, so here bailment involves possession of goods or delivery of goods from one person to another person. That is, goods should be delivered from by the bailer to bailee. Then only it is called bailment. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಪೊಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸಿನ ಹಕ್ಕೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಂದ. ನಾನು ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ದೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ನಂದಾದರೂ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಪೊಸೆಷನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ. ಬೇಯ್ಲರಿಂದ ಬೇಯ್ಲಿಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು ಆಗಿರಬೇಕು, ಪೊಸೆಷನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬೇಲಿ. ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್? ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು? ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಪಸ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಲರ್ ಟು ಬೇಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಬಿ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓದಾದ ತಕ್ಷಣ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ಟೆನ? ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಥವಾ ವೈ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಡೆಲಿವರ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಟು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್. So for some purpose, bailer transferring or delivering that goods or possession of goods to some other person, that is called bailee. ಆ ರೀತಿ ಪೊಸೆಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. Then fourth, very important, return of specific goods. Return of specific goods. Here bailer transferred possession of goods to bailee. After that, condition that bailee has to return back or dispose it according to the direction given by the bailer. Okay, return of such specific goods. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ನಾವು ರಿಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್, ಹೂ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಇವನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ರಿಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರಿಪೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬೇಲರಿಗೆ ಅಥವಾ ಓನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಓನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೂಡ್ಸು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡು, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವನು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ contract of bailment. Okay, so there are four main features. Okay, there must be a contract, possession of delivery of possession. Third one is what, delivery of for some purpose and to return after specific return that goods in a specific condition. Okay, these are the four essentials of contract of bailment. Next, types of bailment. Okay,
Bail types or kinds of bailment. Bailments can be classified on different bases. Okay, bailments can be classified on different bases. First, on two bases we can say. Okay, first one is on the basis of benefit to the parties. Bailment can be classified into three ways. On which ways? On the basis of benefit to the parties. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೂರು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಲರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಲರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟು ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ನೈಬರ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಯ್ಲಿಗಿರುತ್ತಾ ಬೇಯ್ಲರಿಗಿರುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನೇನೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೈಬರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡೇ ಹೇಳೋಣ, ಒಂದು ವೀಕ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಕೀಪಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೇಫರ್ ಸೈಡಿಗೋಸ್ಕರ. ಏನು, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುನ ನನಗೆ ರಿಟರ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆ ನೈಬರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನ, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಯಾರಿಗೆ? ಆ ನೈಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಾನು ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ? ನನಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಯ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ನ ನೈಬರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಬೇಯ್ಲರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತೀನಿ? ನಾನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೊಸೆಷನನ್ನು, ಗೋಲ್ಡ್ ಪೊಸೆಷನ್, ಸೊ ಅದೇನ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ನಾನು ನೈಬರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ನೈಬರ್ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಬೇಯ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನ ವಸ್ತುನ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಲರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ bailment for the exclusive benefit of the bailee. Here opposite direction, bailment for the exclusive benefit of the bailee. Okay, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬೇಯ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ಟು ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ವಿತೌಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ನೀವು ಓಡಿಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವನೇನು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೈರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು, ಆಯಿತಾ? ಅವನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರೆಂಡಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಯ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್, ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಯ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ವಾಚ್ ರಿಪೇರರ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ವಾಚ್ ರಿಪೇರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಾಚ್ ಟು ವಾಚ್ ರಿಪೇರರ್. ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನೋ. ವೈ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬಂತು, ದೆನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ money. This type of bailment is called bailment for mutual benefit for the bailer and bailee. So on the basis of benefit of the bailer and bailee, bailment can be classified into 3 types. First one, bailment for the exclusive benefit of the bailer. Second one, bailment for the exclusive benefit of the bailee. Third one is bailment for mutual benefit of the bailer and bailee. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡ್. ವಿಚ್ ಬೇಸಿಸ್? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡ್, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ways. On the basis of reward, bailment can be classified into 2 ways. First one, gratuitous bailment. First one is called
First one is called gratuitous bailment. In this bailment, it is one in which neither bailer nor bailee is entitled to any reward or remuneration. Here, neither bailer nor bailee is entitled to get any reward or remuneration. Okay, example I said no, what giving or transferring possession of our valuable things to neighbor or friend for safe custody or safe keeping. Here, okay, here giving article to another temporary use without charging, okay, or giving an article to another person for safe keeping without paying any charge, that is called gratuitous bailment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೈದರ್ ಬೇಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಲಿನೂ ಏನೋ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಗ್ರಾಟ್ಯುಟಿಯಸ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಟ್ಯುಟಿಯಸ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸೇಫ್ ಕೀಪಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲರಿಗೂ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು, ಅಥವಾ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಬೇಲಿಗೂ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ gratuitous bailment. Second one, non-gratuitous bailment or bailment for reward. Under non-gratuitous bailment or bailment for reward, it is a bailment where consideration passes between the bailer and the bailee. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಲಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಟ್ಯುಟಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಟ್ಯುಟಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಾಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೇಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೇರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಡೌನ್ ಫಾರ್ ಹೈರ್, ಅಥವಾ ಅದು ಟಫ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನ, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೋಡೌನ್ ಇರಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಹೈರಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋಡೌನ್ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ವಸ್ತು ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೋಡೌನ್ ಹೈರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಥವಾ ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ವೇರ್ ಎ ಹೈರ್ಸ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಇಂದ ಸೈಕಲ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ, ಹೈರಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಗ ಎಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ಬಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಟ್ಯುಟಿಯಸ್ bailment, that is both are getting benefit here, mutual consideration, both are getting, that is called bailment for reward or non-gratuitous bailment. Okay, now we will come to the multiple choice question. First one, the word bailment is derived from the French word. The word bailment is derived from the French word. First one bailor, second one bailier, third one is bailier, fourth one bailee. Okay, only spelling mistake. So option, which is your answer, C, bailier. The word bailment, which is derived from the word bailier. So option C is the correct answer. Okay, next question number 2. Contract of bailment defined in the section dash of the Indian Contract Act 1872. Contract of bailment na Indian Contract Act 1872 na ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 124 or option B section 148, option C section 126 or option D section 130. So which is the answer? Option B 148 defines contract of bailment. So option B is the correct answer. Next, third one, P, the person P lends his book to Q, person Q, to be returned after the examination. There is a contract of bailment between the P and Q, whether this statement is true or false. Got my point? P ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, he lends his book to Q to be returned after the examination. There is a purpose is there, condition is there, two persons are there, P and Q. At the same time possession are transferred or goods are delivered. Then this statement is bailment or not? Your answer is option A, true.
or option B false? Which is your answer? Option A true. Okay, option A is the correct answer. Next, question number 4th. Parties to the contract of bailment is parties to the contract of bailment is, first one option A indemnifier and indemnity holder, second one surety and principal debtor, third one bailer and bailee, fourth one debtor and creditor. Your answer is option C, bailer and bailee. Bailer and bailee. Under contract of bailment ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋದು? ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಬೇಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th question. Essentials of contract of bailment is, essentials of contract of bailment is, option A contract, delivery of possession for some purpose, all the above. Which is your answer? Option D, all the above, because essential features of contract of bailment is it must be contract, delivery of possession for some purpose, all the above. Okay, then last one, on the basis of reward, bailment can be classified into 3 ways, 2 ways, 4 ways, 5 ways. What is your answer? On the basis of reward, bailment can be classified into 2 ways. Option B is the correct answer. Gratuitous bailment and non-gratuitous bailment. Okay. So, thank you. We will meet in the next section. But session outcomes are learners' outcome. Analyze and understand the contract of bailment within the legal purview of the Indian Contract Act 1872. Okay. Books of reference: Business Law by N.D. Kapoor, Business Law by Pillai and Bhagavati, Business Law by B.S. Raman, Business Law by Reddy and Appannaya. Okay. We will meet in the next session. Thank you.